اور اب خبریں تفصیل سے۔ چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت نے راجوری اور پونچھ میں LOC پر فارورڈ علاقوں کا دورہ کیا۔ جنرل بپن راوت نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر راجوری میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جنرل بپن راوت کا سرحدی اضلاع پونچھ اور راجوری کے فارورڈ علاقوں کا یہ دورہ ایسے وقت ہوا ہے جب پاکستان کی جانب سے دراندازی کی کوششیں بڑھ گئی ہیں اور حالیہ دنوں جموں ایئر فورس اسٹیشن پر ڈرون حملہ بھی ہوا ہے۔ 1971 کی لڑائی میں پاکستان سے ملی جیت کی خوشی تو ہر سال منائی جاتی ہے، لیکن کشمیر میں جیت کا جشن کچھ الگ ہی انداز سے منایا گیا۔ سورنم وجے ورش پر پیش ہے یہ رپورٹ۔ انیس سو 71 میں پاکستان کے خلاف جنگ میں جیت کے 50 سال پورے ہونے پر وجے مشال کئی علاقوں سے گھوم کر سری نگر کے بی بی کنٹونمنٹ پہنچے اور آج یہاں پر ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا۔ فوج اور سویلینز کی اچھی خاصی تعداد یہاں موجود تھی۔ مشال 1971 کی جنگ میں شامل رہے کچھ فوجیوں نے یہاں لائی۔ اس موقع پر اسکولی بچوں نے کلچرل پروگرام پیش کیے۔ یہاں سے آج پہلی بار یہ مشال ریلی کی صورت میں جہلم دریا کے راستے راج باغ پہنچائی گئی۔ زیرو برج راج باغ جیسے قومی ترنگوں میں لپٹا ہوا تھا اور قومی یکجہتی اور وطن پرستی کے گیت اور نعرے ہر طرف گونج رہے تھے۔ جہلم سے وجے مشال خصوصی بوٹس کے ذریعے راج باغ پہنچائی گئی، جہاں پر سول انتظامیہ کے نمائندوں اور کارپوریٹس نے اسے زیرو برج پر پہنچایا۔ یہاں پر جیت کی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر 1971 کی پاک بھارت جنگ میں شریک رہے کچھ فوجیوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کیونکہ لڑائی سے بچ کر آ کر میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ آپ مجھے سوال کریں گے اور میں آپ کو جواب دوں گا، اور یہ اتنا بڑا سماروہ آپ بنائیں گے۔ یہاں پر جو قربانی ہے دیش بھی یاد کر رہا ہے، بنا رہا ہے، اور دیش کا جذبہ، دیش کی سیوا یہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور اس چیز کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں بھی، ہم دیش سے ہیں اور دیش ہم سے ہے۔ لونگے والا میں جب یہ ہو گیا تو اس میں رات کی بیماری نہیں ہوتی تھی، رات کے جہاز فیٹ نہیں کرتے جیسے گھومتے ہیں، وہ بھی دن کے ہوتے تھے۔ تو ایک دن ایسے ہو گیا، ہم اپنی ڈیوٹی پر گئے، پھر پھنس گئے، ادھر سے ٹینک آ گئے، ادھر کے دوسری طرف سے ایک یونٹ تھی گرینیڈیئر، ان کے اونٹ کھل گئے، ڈر کے مارے ہم کیا ہو گیا وہ کیا، لیکن اللہ نے ہمت دیا تو ہم جو ہے بالکل فرسٹ کلاس اپنا کام کر کے اپنی بٹالین یونٹ میں آ گئے۔ راج باغ میں SMC سری نگر کے کچھ کارپوریٹرز بھی مشال کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ریلی ایک نئے کشمیر کا اظہار ہے۔ جس نوجوان کو کبھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے نہیں دیا، جس نوجوان کو کبھی ووٹ ڈالنے نہیں دیا، وہ نوجوان آج آگے ویلکم کر رہا ہے۔ دس از دا چینج۔ یہ ان سب عناصروں کے لیے جواب ہے جنہوں نے پچھلے 30 سالوں سے کشمیری نوجوان کے کندھوں سے گولیاں چلائی۔ تو دس از دیٹ ریئلٹی اینڈ دس از دا basically solidarity and the salute to all those brave soldiers who have taken part in this war, and this is country wide basically. یہ آپ کی سچائی ہے basically. This is the new Kashmir basically. ہم بہت خوش ہیں اس سے، یہ کوئی ایڈورس پروگرام نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے، ہم دیش واسی سارے ہیں، ہندوستانی ہیں، ہم نے ہندوستان کے سائے تلے جھنڈا اٹھایا ہے تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں یوتھ جتنی بھی شامل ہو جائے، یوتھس کی ڈیولپمنٹ ہو جائے، اسی لیے ہم بہت خوش ہیں آج کی مشال کا جو پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں آج سے کشمیر میں، یہ ہر سال رہے گا۔ راج باغ سے ریلی للدت اسپتال کے قریب واقع گندن پارک کر روانہ ہوئی۔ وجے مشال کشمیر کے بعد لداخ پہنچائی جائے گی، جہاں پر وجے دیوس پر اختتامی تقریب ہوگی۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے شبیر احمد کی رپورٹ۔ اس سے قابل بادامی باغ پر مشال کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا تھا۔
मशाल सोमनाथ द्वार से बादामी बाग पहुंची थी। फौजी एहलकार, उनके अरकान खानदान, स्कूली तलबा, असातिज़ा, दिफाई व सिविलियन मुलाजमीन ने जोश व जज्बे के साथ इस इवेंट में हिस्सा लिया। बाद में मशाल को गुपकार रोड और NH-44 ले जाया गया। वाइट ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन और कश्मीर रूट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के रजाकारों ने गुपकार रोड पर विक्ट्री रन में शिरकत की। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कारपोरेटर्स की जानिब से गुपकार चौक पर तिरंगा लहरा गया। जम्मू में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डॉक्टर रागिनी नायक ने पेट्रोलियम, जरूरी अशिया, बेरोजगारी, वैक्सीनेशन, खुराक की कमी, किसानों के मसाइल पर सरकार की मुबैना नाकामियों पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर पार्टी लीडर जे मीर और दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। डॉक्टर रागिनी नायक का कहना है कि तमाम अशिया में तेजी से इजाफे की वजह गरीब अफराद बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के मुतादिद शहरों में पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा की कीमतों में फरोख्त हो रहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को मौजूदा औकात में लोगों तक अबूरी रिलीफ की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकामी करार दिया है। कि मोदी राज में केवल और केवल महंगाई है, जनता की जेब कटाई है, चारों ओर लुटाई है और ठप पड़ी कमाई है। और ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब पहले से ही हमारा पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है और इसी के साथ साथ जब रोजगार और नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसे समय में जब महंगाई बढ़ती है, जब घरेलू गैस का दाम बढ़ जाता है, जब लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छूती जाती हैं, जब फल, सब्जी, दूध, खाने के तेल को खरीदना मुश्किल होता जाता है, तो ये जले पर नमक रगड़ना नहीं है तो क्या है। 200 शहर ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर पहुंच गई है। किसकी जेब पर फर्क नहीं पड़ा, मैं ये जानना चाहती हूँ। और इसी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार ने 25 लाख करोड़ का मुनाफा पिछले 7 सालों में कमाया है। यानी कि जनता को हम कह रहे हैं कि 6,000 रुपया दे दीजिए, वो देने के लिए नहीं है, 25 लाख करोड़ रुपया अपनी जेब में भरने के लिए। डॉक्टर रागिनी नायक ने सरकार को मुल्क के बेशतर हिस्सों में वैक्सीन की खुराक की कमी पर भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि मुल्क भर में लोग वैक्सीनेशन न मिलने की वजह से मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने सरकार से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वाफिर मकदार में वैक्सीन पहुंचाने की मांग की है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो टीवी पर दिखें, फोटो पर दिखें। इसीलिए वो, आपने देखा होगा, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था, एक दिन का पूरा तमाशा हुआ 80 लाख 86 लाख लोगों का हमने टीकाकरण किया। बाद में पता चला कि एक दिन का इवेंट बनाने के लिए मोदी सरकार ने अपने सभी भाजपा शासित राज्यों में 1 महीने टीकाकरण की गति को बिल्कुल कम करा दिया। इतना कम करा दिया कि 21 जून को 86 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ था और एक दिन पहले मध्य प्रदेश में 962 लोगों का टीकाकरण हुआ है। तो ये सरकार नतीजों में विश्वास नहीं रखती, नज़ारों में विश्वास रखती है। जम्मू कश्मीर में स्कूल एडमिशन के नाम पर दिन के उजाले में मासूम बच्चों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। अदालती अहकामात के बावजूद कई निजी स्कूल्स नई एडमिशन पॉलिसी के कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस मामले पर वालिदैन तशवीश में हैं, तो वहीं माहिरीन 6 साल से कम उम्र बच्चों का इंटरव्यू करने को बड़ी गलती करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा तालीम के ओहदेदारान ख्वाब गफलत में हैं और कह रहे हैं कि वो इस मामले को देखेंगे। पेश हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। जमीन माफिया, रेत माफिया और जंगल माफिया की लूट खसोट के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। ताहम निजी स्कूलों में नए एडमिशन के नाम पर व्हाइट कॉलर माफिया की सरगर्मियां नुमाया ही नहीं होती हैं। निजी स्कूलों की जानिब से एडमिशन फीस के नाम पर भारी रकूमात के अलावा नए नए कवायद और शराइत मामूल बन गए हैं। एजुकेशन एक्टिविस्ट कैसर अहमद बट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल करते हुए एडमिशन कवायद में इस्लाहात की अपील की है।
PIL के मुताबिक मुल्क के दीगर मकामात से हटकर कश्मीर में स्कूलों में दाखिले की उम्र 3 साल से जायद रखी गई है, जो कि नई तालीमी पॉलिसी की सरी खिलाफ वर्जी है। PIL में एडमिशन के लिए कम उम्र बच्चों के इंटरव्यू तरीक़ेकार को भी चैलेंज किया गया है। एक्चुअली इस वक्त बदकिस्मती की बात है कि वापस स्कूल्स ने ये जो एडमिशन प्रोसीजर शुरू किया है, ये वही चीज़ वापस शुरू की है जिसके हम खिलाफ है, और जिसके खिलाफ हमने एक बिल भी हाई कोर्ट में दायर की है, और अभी उसका ऑर्डर भी मतलब प्रोसेस उसका चल रहा है। इसमें यह है कि वही 3+ KG1 पेरेंट्स और बच्चे का इंटरव्यू, और सबसे बड़ी बात कि ये पेरेंट्स को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी पड़ी है, ITRs। उनको स्कूल को इसके बारे में करना क्या है कि दे आर एक्चुअली डूइंग अ पार्शियलिटी इन दैट, कि जिसकी इनकम अच्छी होगी उसका एडमिशन करेंगे, 3+ के बच्चे को इंटरव्यू करेंगे। वो बहुत बड़ी गलत बात है, वो कहीं पे नहीं हो रहा है। इट इज एक्चुअली वायलेशन ऑफ रूल्स। पर यहाँ एक बदकिस्मती है कि स्कूल इनके बारे में दे लीस्ट बॉदर अबाउट एनीथिंग, चाहे कोर्ट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डायरेक्टरेट हो, वो किसी की परवाह किए बगैर जो उनके मन में आए वो वही करते हैं। हालांकि ये मामला अभी अदालत में ज़ेरे समाअत है और हतमी फैसला नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद कई निजी स्कूलों ने साबिक तरीक़ेकार के मुताबिक ही एडमिशन नोटिस जारी किए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू को श्रीनगर के मिशनरी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल का एडमिशन नोटिस हाथ लगा है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल में दाखिले के लिए बच्चे की पैदाइश की हद 1 नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2018 मुकर्रर की गई है। स्कूल ने वालिदैन का इनकम सर्टिफिकेट भी तलब किया है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर बच्चे की पैदाइश स्कूल की दी गई तारीखों में नहीं हुई है तो क्या वो दाखिले का अहल नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि क्या दौलतमंद वालिदैन के बच्चों को ही दाखिला देने के मकसद से इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया है। कई वालिदैन ने इस मामले पर अपनी नाराजगी और तशवीश का इजहार किया है। 3+ ईयर्स का जो बच्चा है उसका एडमिशन होना इज़ टोटली अगेंस्ट द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया, जबकि थ्रू आउट इंडिया आप देखेंगे 4+ से कम बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी रियासत में है कि हम 3 ईयर्स प्लस के बच्चे को एडमिशन करा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो इंटरव्यू का सिलसिला है यहाँ पे, दैट्स आल्सो अगेंस्ट द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अगर इंटरव्यू बच्चे का लेना है तो इन अ सेंस हम उसकी इनोसेंस किल कर रहे हैं। पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जो कि मतलब मेरे ख्याल से, और अगर हम इसका ये अलग सोचे कि किसी पेरेंट्स की इनकम जो है कम है, किसी पेरेंट्स की ज़्यादा है, ये जिस पेरेंट्स की इनकम ज़्यादा होगी उनका एडमिशन करा देंगे ये, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। मेरी इनकम फॉर एग्जांपल अगर 30,000 है या 40,000 है, लेकिन मेरे बरक्स जो एक और गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी 80,000 है। दैट मीन्स वो क्राइटेरिया में पहले ही उसको प्रेफरेंस कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट छुप करके बैठे हैं, तो कोर्ट अभी ने उसने डिसीजन नहीं, ऑर्डर नहीं दे दिया है कोर्ट ने, तो स्कूल वालों ने ऐसा कुछ किया है जनाब। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को फॉलो करना चाहे, पूरा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कैसा क्या मसला चल रहा है, कि पेरेंट्स को या बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेहत और तालीम के माहिरीन ने छोटे बच्चों का इंटरव्यू लेने के ताल्लुक से बारहा इंतबाह दिया है। इनका कहना है कि जहन की नशोनुमा की बेहतर उम्र 6 साल तक रहती है और किसी को इन मासूमों के जहन पर इम्तिहान का तनाव नहीं डालना चाहिए। माहिर तालीम और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के सदर डॉक्टर स्वाति पोपट का कहना है कि कम उम्र में इम्तिहान बच्चों की मासूमियत को खत्म कर देता है। टेस्ट बुरी बात है बच्चों के लिए। 2 से 6 साल के बच्चों के लिए टेस्ट करना, हे भगवान, बहुत ही बुरी बात है, उसे बंद करना चाहिए। एग्जाम्स इतने छोटे बच्चों के लिए एग्जाम्स, मैं तो कहती हूँ टीचर्स को एग्जाम दो, पेरेंट्स को एग्जाम दो, इन बच्चों को प्लीज खेलने दो, क्योंकि जब ये बच्चे खेलते हैं तब उनके दिमाग का विकास होता है। आपको तो पता ही है 2 से 6 साल के बच्चों में 98% ब्रेन का विकास होता है, तो वो विकास नहीं होगा अगर आप इन बच्चों पे स्ट्रेस डालेंगे। निजी स्कूलों की मनमानी हरगिज नहीं चल सकती अगर महकमा तालीम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा किसी के ख्वाब में ही मुमकिन है। महकमा तालीम के ओहदेदारान आते और जाते रहते हैं, लेकिन किसी ने इन निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की जुरात नहीं दिखाई। इसकी वजूहात वही बेहतर जानते हैं।
इस मामले पर न्यूज 18 उर्दू ने डायरेक्टर एजुकेशन तसद्दुक हुसैन से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। वो मैं बिल का देखूंगा, उस बिल के बारे में मुझे कंटेंट का भी पता नहीं है, ज्वाइन तो डेफिनेटली वो देख के मैं स्कूल अथॉरिटी से टेकअप करूंगा द मैटर। आई विल सी जो भी एज पर लॉ हो रहा है, एज पर जो पॉलिसी। कश्मीर में कई निजी स्कूलों की मुतलक़ल अनानी देखिए जिन्हें मुतअल्लिक़ा कमेटी की जानिब से तयन करदा फीस की कोई परवाह ही नहीं। हालांकि कवायद की खिलाफ वर्जी पर बाज़ स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों की मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। न्यूज 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अनंतनाग में इंतजामिया ने एक मेडिकल शॉप को सील कर दिया। दरिया लीदर श्रीगुफवारा के किनारे बायोमेडिकल वेस्ट फेंकने की पादाश में मेडिकल शॉप को सील किया गया। दरअसल एक सयाह ने सफर के दौरान दरिया के किनारे पड़ी गंदगी का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए मंजर आम पर लाया था। इसके बाद सरकर्दा सहाफी राजेश रैना ने इस मसले को ट्वीट करके इंतजामिया की नोटिस में लाया और मुजरिमाना गफलत में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का पुरजोर मुतालबा किया। राजेश रैना के इस ट्वीट के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मेडिकल शॉप को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने तहसीलदार श्रीगुफवारा, ड्रग इंस्पेक्टर और बीएमओ की निगरानी में एक टीम को इस जगह पर रवाना किया था। मज़कूरा टीम ने अपनी जांच में लोसेर श्रीगुफवारा में मौजूद वानी मेडिकल स्टोर को दरिया के किनारे बायोमेडिकल वेस्ट फेंकने में मुलविस पाया। कवायद की खिलाफ वर्जी पर मेडिकल स्टोर को फौरन सील कर दिया गया और स्टोर मालिक को इस हवाले से नोटिस जारी की गई। इंतजामिया ने तमाम मेडिकल स्टोर मालिकान से गैर अखलाकी और गैर कानूनी सरगर्मियों से बाज रहने की अपील की है। HF फाउंडेशन की तरफ से एजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता 20 शख्सियात को एजाज नवाजा गया। तकरीब में नामवर फनकार अयाश आरिफ, कालम नवीस और माहिर तालीम सईदा अफसाना समेत कई शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर कश्मीर के नौजवानों की सलाहियतों को उभारने के लिए उनकी हौसला अफजाई करने की जरूरत पर जोर दिया गया। हमने हर एक तबके फिक्र के लोगों को यहाँ पे बुलाया था, जिनके काम को हमने सराहा। उससे ये पता चला लोगों को कि हमारे कश्मीर में कितना टैलेंट है, क्योंकि हमने बार बार कहा कि हमारे कश्मीर में टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की जरूरत है। और आपने देखा यहाँ पे आज स्पोर्ट्स पर्सन थे, फीमेल गर्ल मेडलिस्ट थे, यहाँ पे रणजी क्रिकेट प्लेयर्स थे, डॉक्टर्स थे, यहाँ पे कोविड वॉरियर्स थे, यहाँ पे फिल्म मेकर्स थे, यहाँ पे सिनेमाटोग्राफर्स थे, यहाँ पे हर एक तबके फिक्र के लोग मौजूद थे। एक दूसरे से मिले, हमने उनसे कुछ बातें सुनी, उनसे बहुत कुछ सीखा और उनको भी लगता है कि नहीं, हमारे काम को सराहा जाता है, हमारे काम को अप्रिशिएट किया जाता है। इससे ये होगा जिनमें हिडन टैलेंट है वो सामने आएंगे, अपने काम को दिखाएंगे, उनके काम को भी हम सराहेंगे और लोगों को वाकई पता चलेगा कि हमारे कश्मीरी लोगों में, कश्मीरी नौजवानों में पोटेंशियल कितना है, कितना टैलेंट उनमें है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। JKTF के जिला सदर बारामूला जावेद अहमद ने महकमा तालीम से असातिज़ा की महकमाजाती तरक्की के हवाले से इक़दामात उठाने की मांग की है। उन्होंने NPS मुलाजमीन की वाजिबुल अदा रुक़ूमात अदा करने की मांग की है। उनकी मांग है कि DPCs के अमल को आसान बनाने के लिए चीफ एजुकेशन अफसरान को जिम्मेदारी सौंपी जाए। इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है वो टाइम बाउंड इशू है। जो हमारे नॉन गेस्टेड कैडर में हमारे टीचर्स आते हैं जिनकी DPC के लिए बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी हुआ है डायरेक्टरेट से या हमारे सेक्रेटरेट से, तो वो DPCs बहुत महीनों से नहीं हो रही हैं। हम ज़िला बारामूला की अगर हम बात करेंगे तो 12 मार्च को लास्ट DPC हुई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक DPC नहीं हुई है। टीचर्स परेशान हैं। तो हमारी उस मसले को लेकर हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जनाब तसद्दुक हुसैन मीर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो DPC का जो रोस्टर है उसमें कुछ तब्दीली ला के पूरा उसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो कंसर्न COs को ही दिए जाए, क्योंकि हमारे COs जो है वो बहुत ही काबिल हमारे अफसरान बैठे हैं, वो खुद भी उस चीज़ को कर सकते हैं ताकि टीचर्स के मसले का जो अजाला हो सके और टीचर्स और ज़्यादा सफ़र ना करें। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारे NPS में असातिज़ा आते हैं उनको कुछ साल पहले कहा गया था आप जी फंड डिपॉजिट के लिए पैसा जमा करिए, उसके बाद उस डिपॉजिशन को रोका गया, लेकिन आज तक जो उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है उस डिपॉजिशन को टीचर्स के अकाउंट्स में वापस जो है अभी तक वो पैसा वापस नहीं मिला है।
कुलगाम में महकमे PDD के आर्जी मुलाजिम के अहल खाना ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सरताज अहमद शेख साकिना चवलगाम का 12 जून को बिजली की तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान हादसा पेश आने से मौत वाक़ हो गई थी। इंतजामिया और मुतल्लका महकमे की जानिब से महलूक के अहल खाना की मदद की यकीन दहानी की गई थी। अहल खाना ने महकमे की लापरवाही और गैर संजीदगी के खिलाफ एहतजाज किया। महलूक की बेवा और बच्चों ने पुरनम आंखों से अपना दर्द बयान किया। हादसा गो कोर दोम दह प्रोटेस्टस मज आज आव यह खलील अहंगर यह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अम दोप तम बह तरा तनखा तह दिम कंपनसेशन तक दो सारे मुलाजिम तरो अक दो अम तम आश्वासन दित तुल यह प्रोटेस्ट थोद आज तान कहीं काकद अमिस कहीं डॉक्यूमेंट अमिस बनोमुत यमो जन टसे मसने गसान आज बनो अमिस एडवाइस बनो तमाम क्लर्को को दस्तखत मगर अम कोर दस्तखत कर इनकार बना त्रा तनखा क्या मे कमिटमेंट कोर्मुत प्लेटफार्मस कमिटमेंट कोर्मुत अगर चे रूल वन बना कर दस्तखत क्या मगर रूल ये वन चे तमें साथ इमीडिएट तम सस्पेंड कर आफिसर फील्ड स्टाफ JE सस्पेंड कर इनक्वायरी कमेटी बनावन आज तान इनक्वायरी कमेटी तक बनाम क्या आज मे वन रेत है मे रूल बना सका अमिस त्रो तनखा क्या नौकरी जरूरत है नौकरी गई तो DSP सैर नहीं गए जरूरत। अच्छा ये जो है काफ़ी यहाँ पे जो है एक गमगीन सा माहौल छाया हुआ है और यहाँ हर एक रो रहा है और ये जो इंसिडेंट है ये उस वक्त पेश आया है जब PDD का डेलीवेटर जो है तरसीली लाइन छूने के बाद जो है झुलस गया और इनका इंतकाल हुआ। ये काफ़ी जो है यहाँ पे एक हार्ट फेल्टिंग माहौल है, हार्ट रिंचिंग माहौल है और इससे यही जाहिर होता है कि इंतज़ामिया और महकमा की लापरवाही जो है वो यहाँ होती है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। गांदरबल में सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मियां अल्ताफ अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उन्होंने यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड्स एंड हाईवेज और जम्मू कश्मीर के LG से जोजिला टनल मेगा प्रोजेक्ट में मकामी लोगों की भर्ती के अमल में मुदाखलत की दरख्वास्त की है। उनका कहना है कि तामीराती कंपनी की जानिब से मकामी मजदूर पेशा अफराद को नज़रअंदाज किया गया है। उनका कहना है कि मजदूरों समेत गैर मकामी मुलाजमीन की भर्ती हो रही है। मनसूबे में जारी भर्तियों में उसूल ज़वाबित के खिलाफ वर्जी की जा रही है। उनका कहना है कि तामीराती कंपनी के इस रवैये से मकामी आबादी में गम गुस्सा पाया जा रहा है। मेरा ये है कि नितिन गडकरी है, सरफेस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, उनसे भी मेरी ये अपील है कि अगर ये इतना, और जिसके बारे में वो अक्सर कहते हैं कि ये इतना अच्छा इस टनल के बनने के बाद इतना अच्छा रिजॉर्ट यहाँ पर टूरिस्ट का बनेगा कि ये पूरी दुनिया में मशहूर होगा, तो वो चीज़ें तो बात की हैं, वो बनेंगी। इस वक्त यहाँ के जो मजबूर लोग हैं उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। तो इसमें LG साहब से भी मैं कहता हूँ कि वो मुदाखलत करें और हमारी ये एक जेन्युइन डिमांड है, तो ये डिमांड जो हमारी है इसको पूरी करें। भारतीय जनता पार्टी ने बारामूला के डाक बंगले में पार्टी कन्वेंशन का एहतमाम किया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने इस कन्वेंशन में शिरकत की। अशोक कौल ने जिला वर्किंग कमेटी से पार्टी से मुताल्लिक़ कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के बाद यूटी में इंतखाबात मुनक्किद होंगे। उनका कहना है कि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी कश्मीर में ज्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। इलेक्शन तो ऐसा है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी और डिलिमिटेशन कमीशन ने पीछे जैसे यहाँ 4 दिन का दौरा किया उसमें उसने तकरीबन 290 डेलीगेशन से वो मिले हैं, 8000 लोगों से उन्होंने बातचीत की है। एक काफ़ी बड़ा उनके पास मटेरियल आया होगा है और उन्होंने अब नोडल ऑफिसर भी हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए हैं। नोडल ऑफिसरों के पास भी लोग जा रहे हैं अपने सजेशंस लेकर और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में डिलिमिटेशन कमीशन अपनी इंटरीम रिपोर्ट वो देगी और उसके 1-2 महीने के बाद यहाँ फिर आएगी, यहाँ चक्कर लगाएगी और फिर फाइनल रिपोर्ट भी इसी साल के आखिर तक देगी, ऐसा हमें लगता है। शोपियां मंडी में फ्रूट एसोसिएशन के इलेक्शन के दौरान कोविड SOPs की जमकर खिलाफ वर्जी की गई। ताजिरों, फल फरोश और उम्मीदवारों ने इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस के तमाम दावों की कलई खोल कर रख दी है।
اس حوالے سے DC شوپیاں کا کہنا ہے کہ انتخابات کرنے اور کووڈ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بانڈی پورہ کے حاجن علاقے میں ایک 80 سالہ شخص کی دریا جہلم میں گرنے سے موت واقع ہو گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بنگر محلہ حاجن سے تعلق رکھنے والے گل محمد صبح سویرے دریا جہلم کے کنارے پر نماز فجر کے لیے وضو بنا رہا تھا، جس سے دوران پیر پھسلنے سے وہ دریا جہلم میں ڈوب گیا۔ خبر ملتے ہی پولیس نے مقامی افراد کے ساتھ مل کر تلاشی کارروائی شروع کی اور بعد میں پرنگ نامی علاقے کے قریب اس کی لاش دریا جہلم سے نکالی گئی۔ پولیس نے لاش کو اسپتال پہنچا کر قانونی لوازمات پورے کر کے لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ بانیحال کے چکناڑوا علاقے میں ریچھ کے ایک حملے میں ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی ہے اور اسے ایمرجنسی اسپتال بانیحال سے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ 40 سالہ جبینہ بیگم آج دوپہر اپنے گھر کے نزدیک کھیتوں میں راجما چن رہی تھی کہ ایک ریچھ اس پر حملہ آور ہوا۔ خاتون کو سر، بازو اور جسم کے دوسرے حصوں پر شدید زخم آئے۔ بانیحال اسپتال میں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد اسے مزید علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کیا گیا۔ اسی دوران محکمہ وائلڈ لائف کی ایک ٹیم نے تلاشی کارروائی شروع کی۔ بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز میں گریز فیسٹیول 2021 آج سے شروع ہو گیا۔ محکمہ سیاحت کی جانب سے ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ کے تعاون سے منعقد کیے گئے اس فیسٹیول کا مقصد علاقے میں سیاحتی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینا ہے۔ پیش ہے محمد سعید کی یہ رپورٹ۔ بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز میں گریز فیسٹیول 2021 کا افتتاح صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے نے کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ٹورزم ڈاکٹر GN اتو، DC بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد، فوج، پولیس، گریز کے سول انتظامیہ کے علاوہ مقامی سیاسی لیڈران بھی موجود تھے۔ گریز میں سیاحتی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے منعقد کیے گئے اس فیسٹیول کے حوالے سے کچھ روز قبل ہی مختلف سرگرمیاں جاری تھیں۔ فوج، پولیس، ضلع انتظامیہ اور محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کی جانب سے کار ریلی، پینٹنگ کے مقابلے، حبہ خاتون پہاڑ کی ٹریکنگ اور سائیکل ریس وغیرہ پروگرام منعقد کیے گئے۔ وادی سے تعلق رکھنے والے نامور گلوکار، سائیکلسٹ اور دیگر لوگ بھی اس گریز فیسٹیول کی تیاریوں کا حصہ بنے، جس وجہ سے گریز میں ایک جشن کا ماحول بنا رہا۔ فیسٹیول کو زیادہ سسٹینیبل بنانے کے لیے اور ایک ایسا ماڈل بنانے کے لیے کہ جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑ سکے اور ان کی اکانومی اس کے ساتھ اور زیادہ بہتر ہو سکے اور ٹورزم میپ پہ بھی گریز لایا جا سکے، اس طرح کے ایونٹس یہاں پہ کرائے گئے۔ ایگریکلچر کے اسٹال پر مجھے سیپرن دیکھنے کو ملا، تو میں نے سوچا جگیاسا کے طور پر سیپرن یہاں ہوتا ہے کیا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ پمپور سے لایا ہے۔ تو پمپور اور گریز کا ایک اپنا رشتہ ہے۔ پینڈیمک 19 کے بعد جو ٹورزم ایکٹیویٹیز تھرو آؤٹ ورلڈ اور ہمارے کنٹری میں اور جموں کشمیر میں بھی بالکل اسٹینڈ سلو ہو گئی تھی، یعنی کوئی ایکٹیویٹی چل نہیں پائی تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گریز میں پہلی بار سیاحوں کے ریکارڈ آمد اس وقت دیکھنے کو ملی جب گریز میں شیخ عادل نامی پولیس افسر کو بحیثیت SDPO گریز تعینات کیا گیا۔ گریز میں اپنی ڈیوٹی جوائن کرتے ہی شیخ عادل نے ٹویٹر پر گو گریز کیمپین شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مہم نے ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ کی صورت اختیار کی اور سینکڑوں کی تعداد میں سیاح گریز پہنچنے لگے۔ اس کے علاوہ شیخ عادل نے گریز میں بھی مقامی نوجوانوں کو متحرک کر کے پورے ماحول کو گرما دیا۔ اس مہم کی وجہ سے بالی ووڈ نے بھی گریز کے تئیں اپنی دلچسپی ظاہر کی، جبکہ ریلائنس جیو کی جانب سے گریز اور تلیل میں موبائل نیٹ ورک قائم کرنے سے پوری دنیا گریز کی چھپی خوبصورتی سے واقف ہو گئی اور یوں ان سارے عوامل سے گریز میں اس سال سیاحت کو ایک نئی بلندی عطا ہوئی۔ نیوز 18 اردو کے لیے بانڈی پورہ سے محمد سعید کی رپورٹ۔
وادی کشمیر میں واٹر ٹرانسپورٹ کے احیاء کے لیے ایک نجی کمپنی نے دریا جہلم میں تجرباتی اساس پر بوٹ بس شروع کی ہے۔ بوٹ بس میں 30 مسافرین کی گنجائش ہے اور یہ لسجن سے ویر تک چلے گی۔ نجی کمپنی سکناگ انٹرپرائزز نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ یہ بوٹ بس تمام جدید سہولیات سے لیس ہے اور تمام احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا گیا ہے۔ اگر اس پروجیکٹ کو حکومت کی منظوری مل جاتی ہے تو لسجن سے سری نگر روڈ تک ٹریفک سے بچنے میں مدد ملے گی۔ ہم اس کو آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف دس واٹر باڈی یوز کریں تو یہ ڈیکنجسٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک میجر ہے جو ہم کر سکتے ہیں ابھی، کیونکہ ہم اتنے اس نیشن میں رہتے نہیں ہیں کہ جہاں اتنا ڈیولپڈ ہے کہ ہم ہائپر لوپ بنا سکیں۔ اب ہمارے پاس تو ابھی میٹرو نہیں ہے، ہمارے پاس یہی ایک ذریعہ ہے، واٹر باڈی ہے جو سستا ہو جائے گا، تھوڑا چیپر کاسٹ پڑ جائے گا ٹرانسپورٹ فیسلٹی، کیونکہ یہ سب سے سستی ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہوتی ہے ورلڈ میں۔ فرسٹ بوٹ وچ بس بوٹ وچ وی ہیو امپورٹڈ، یہ پہلی بس بوٹ ہے جو امپورٹ کی ہے۔ اس کے بغیر اف دس از سکسیسفل اینڈ دی گورنمنٹ ول ٹیل اس وی ول اسٹارٹ امپورٹنگ مور۔ اس کے بغیر بھی وی ہیو فیو ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کچھ وی ہیو گیون دم فیو ٹیکسی بوٹس اینڈ فیو ریسکیو بوٹس آلسو اینڈ فیو ایمبولینس بوٹس آلسو۔ ان کے پاس ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس آلموسٹ 5 or 6 بوٹس ہیں، بٹ بس بوٹ از دی فرسٹ بس بوٹ اینڈ اف دس از سکسیسفل وی ول بی امپورٹنگ مور۔ لداخی لباس پہنے لداخی لوک گیتوں پر ڈانس کرتے ہوئے عامر خان اور ان کی سابق اہلیہ کرن راؤ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ عامر اور ان کی ٹیم فی الحال لداخ کے گاؤں واکھا مولبک میں لال سنگھ چڈھا کی شوٹنگ کر رہی ہے۔ عامر اور کرن راؤ لداخی روایتی کوس اور سلما لباس پہنے ہوئے ہیں اور وہ جو رقص پیش کر رہے ہیں اسے گومبھا سمشک کہتے ہیں۔ عامر خان اور کرن راؤ 15 سال ایک ساتھ رہے، حالانکہ انہوں نے 3 جولائی کو اپنے طلاق کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے طلاق کو نئے سفر کے آغاز سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ 15 سال نہایت ہی خوبصورت تجربات، مسرت اور قہقہوں کا اشتراک ہے اور ہمارا رشتہ صرف اعتماد، احترام اور محبت میں بڑھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ شریک والدین کی حیثیت سے ایک دوسرے کے خاندان کے لیے نئے باب کی شروعات کر رہے ہیں۔ کرگل میں ہو رہی فلم کی شوٹنگ کے حوالے سے ڈی ایم کرگل نے صفائی پیش کی ہے۔ عامر خان کی فلم لال سنگھ چڈھا کی شوٹنگ کرگل کے واکھا مولبک گاؤں میں ہو رہی ہے۔ شوٹنگ کے دوران سوشل ڈسٹنسنگ اور آلودگی پھیلانے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے۔ ڈی سی کا کہنا ہے کہ شوٹنگ ابھی جاری ہے اور کسی قسم کی کوئی بھی بے ضابطگی نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس ویڈیو کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ 2 روز قبل جیکمت لداخی نامی ایک شخص نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو وائرل کیا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شوٹنگ کے دوران گندگی کے ڈھیر رکھے گئے ہیں جس سے ماحولیات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کرگل کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کی مخالفت کی ہے اور اسے ایک سازش قرار دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ عامر خان شوٹنگ کے بعد گاؤں میں آ کر لوگوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں، جو چند لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہے۔ ڈی ایم کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں 2 مجسٹریٹوں کو مقرر کیا گیا ہے اور بے بنیاد ویڈیو اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایسی کوئی بات ہے نہیں، وہاں پہ ہم لوگوں نے اچھے سے کلیننس مینٹین کر کے رکھا ہے، پروٹوکول سارے فالو ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی شوٹنگ چل رہی ہے، ایسا نہیں کہ شوٹنگ ختم کر کے کچرا پھیلا کے وہ بھاگ گئے ہو۔ شوٹنگ ابھی بھی چل رہی ہے، 25 تاریخ تک یہ شوٹنگ کا شیڈیول ہے ان کا۔ اور ہمارے جتنے بھی ہم نے یہاں سے ڈائریکشنز دیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، پروٹوکالز بھی ہے کووڈ کو لے کے، کلیننس کو لے کے یا پھر لوکل لوگوں کو چیٹ نہ کرنے کے لے کے، وہ سارے فالو کر رہے ہیں۔ جو فوٹوگرافس ہے اس کا ابھی میں نے اوتھینٹسٹی چیک نہیں کی ہے، ویڈیو کا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرگل کا ہے، واکھا کا ہے، بٹ ابھی ہم نے اوتھینٹسٹی چیک نہیں کی ہے۔ بٹ ساتھ ہی میں نے پولیس کے ٹیم کو بھی بولا کہ ایک بار اوتھینٹسٹی چیک کی جائے گی کہاں کے فوٹوگرافس ہے، اور اگر ہمیں ایسا پایا گیا کہ لوگ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، رومر پھیلا رہے ہیں، اور اگر اس میں جھوٹی چیز ہوگی تو ہم اس پہ ایکشن بھی لیں گے۔ تو میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ پلیز جھوٹ نہ پھیلائیں۔ آبویسلی اگر کوئی سچویشن ہے، کوئی چیز ہے جس کے لے کے آپ کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بات کرنی ہے تو ہم تک پہنچائیں، ہم اس پہ ایکشن لیں گے، بٹ پلیز رومر سے جھوٹ نہ پھیلائیں اور شوٹنگ کو پیسفلی ہونے دیں۔ لیہ میں ایل جی لداخ آر کے ماتھر نے انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ سے متعلق ایک ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ چمڑے اور اس سے منسلک مصنوعات کی مینوفیکچرنگ میں مواقع اور میڈ ان لداخ مصنوعات کی ترقی کا تصور ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریز اینڈ کامرس نے سینٹرل لیدر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ایل جی کا کہنا ہے کہ حالیہ دور میں چمڑے کے استعمال سے وابستہ مصنوعات سے متعلق غلط تصور پیدا کیا جا رہا ہے۔
چمڑا قدیم زمانے سے ہی لداخی ثقافت کا حصہ رہا ہے۔ حالیہ 2 مہینوں کے دوران سیاحوں کی کثیر تعداد لداخ کا دورہ کر رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ لداخ انتظامیہ کی جانب سے سندھو فیسٹیول منعقد کیا جا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی اور LHDC میں اپوزیشن ارکان نے کووڈ کے تناظر میں یہ فیسٹیول منعقد نہ کرنے کی مانگ کی ہے۔ آج تک سندھو یاترا ہوتی تھی، لیکن ایک ایسے سمے پر جب کووڈ کا 3rd ویو آنے والا ہے، کووڈ کی 3rd لہر آنے والی ہے، ایک ایسے سمے پر کووڈ کا مہاکمبھ کرنے کا UT ایڈمنسٹریشن نے سوچا ہے۔ ایک ایسے سمے پر یہ بہت ہی اہم بنتا ہے کہ لداخ کے سارے لوگ ایک ہو کر ایکترت ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ 1st ویو 2nd ویو جب آیا لداخ کا برا حال ہوا، 3rd ویو اس سے بھی خطرناک، ڈیلٹا ویریئنٹ کہا جاتا ہے 55% زیادہ ٹرانسمیسیبلٹی ریٹ ہے، زیادہ جلدی پھیل جاتا ہے الفا ویریئنٹ سے، اور وہ الفا ویریئنٹ ووہان ویریئنٹ سے 50% خود زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ اہم مسئلہ ہے جس پر ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے۔ بانڈی پورہ میں جموں کشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے خواتین ورکروں کا ایک روزہ کنونشن منعقد ہوا۔ اپنی پارٹی کے نائب صدر عثمان مجید، بانڈی پورہ AKDDC ممبر فردوسہ اختر اور دیگر لیڈران نے کنونشن میں شرکت کی۔ عثمان مجید کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے سامنے اپنے سارے نکات رکھے ہیں۔ کچھ نقطے رکھے، ہم نے کہا کہ ڈیلیمیٹیشن آپ کر رہے ہو، ڈیلیمیٹیشن کا ایک ہی ہونا چاہیے، ایک سب سے بڑا جو اس کا پوائنٹ ہے، طریقہ کار ہے، وہ کہ پاپولیشن کے بنیاد پہ آبادی کے حساب سے آپ سیٹیں بڑھائیے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے 83 سیٹس ہیں، ہمارے پاس 87 تھی، 4 تو چلی گئی لداخ اور لیہ اور کرگل کی۔ اپنی پارٹی کی جانب سے بٹا گنڈترال میں سینئر لیڈر و ضلع صدر غلام محمد میر کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ ضلع صدر نے کہا کہ باقی سیاسی جماعتوں نے کشمیری لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی مضبوط ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا مدعا اور مقصد ہے سچ اور سچائی کی سیاست کرنا، اور یہاں سے افلاس اور غربت کا خاتمہ کرنا، امن، استحکام اور اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کا ارادہ رکھیں۔ اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، اگر ہم استحصالی عناصر سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان ٹھیکیداروں کا قلع کما کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی پارٹی کو مضبوط بنانا ہوگا۔ جموں کشمیر پیپلز جسٹس فرنٹ کی جانب سے سنگھپورہ بلاک کے ہری نارا میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں کافی تعداد میں ورکروں نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت پیپلز جسٹس فرنٹ کے چیئرمین و اسلامی اسکالر آغا سید عباس رضوی نے کی۔ ہری نارا کے مشہور سیاسی ورکر غلام حسین ڈار نے اپنے ورکروں کے ساتھ پیپلز جسٹس فرنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ انہیں کشمیر ڈویژن کا صدر مقرر کیا گیا۔ جموں کشمیر پیپلز جسٹس فرنٹ جموں کشمیر میں امن، بھائی چارہ، مذہبی ہم آہنگی، تعمیر و ترقی، ثقافت اور صوفیزم کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہر دھرم کے لوگ آپس میں ایک فیملی کی طرح رہ رہے تھے۔ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ وہی بہار پھر دوبارہ ایک دفعہ یہاں آ جائے۔ وہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہاں پیس ہو، یونٹی ہو، اور صوفیزم پہ اسپیشلی ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ میرا کام ہے جو ہمارے نوجوان، جو ہمارے پڑھے لکھے بیچارے، جو جن کو دبایا جا رہا تھا، باہر نکلنے کی وجہ سے وہ اندر ہی بیٹھے تھے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم گھر گھر، ہر ایک ڈسٹرکٹ، ہر ایک گاؤں، ہم ہر ایک علاقے میں جاؤں، اور جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں جو اندر دبے ہوئے ہیں وہ آگے آئے، ہماری پارٹی کا سپورٹ کرے، ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ گاندربل میں آسام رائفلز نے انتظامیہ کے ہمراہ صفائی مہم کا اہتمام کیا۔ نراناگ گاؤں میں عوام کے اشتراک سے جل شکتی ابھیان کے تحت آبی ذخیرے کو صاف کرنے کی پہل کی ہے۔ صفائی مہم میں فوج کے علاوہ BDO کنگن اور پنچایت ممبران نے بھی حصہ لیا۔ اس مہم کے دوران ناراناگ چشمے کی صفائی کی گئی۔ SDM کنگن نے اس اقدام کے لیے آسام کی 34 راشٹر رائفلز کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے لوگوں سے ارد گرد جگہوں اور آبی ذخائر کو صاف رکھنے کی اپیل کی۔ جو ڈفرینٹ پروگرامز کرتی رہتی ہے، کبھی سپورٹس ایونٹ ہوتے ہیں، کبھی باڈی بلڈنگ کے ہوتے ہیں۔ آج انہیں سینیٹیشن کا ایک ڈرائیو کیا، انہوں نے میں نے ان کے افسر سے بات کی، انہوں نے دیکھا کہ کچھ جو واٹر باڈیز ہے تھوڑی بہت پلیوٹ ہو گئی ہے، تو لوگوں کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو میسج دینے کے لیے کہ اپنے علاقے کی واٹر باڈیز، نالے، ندی نالوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، اس لیے میں ایک کری۔ سوپور میں ایشیا کی دوسری سب سے بڑی فروٹ منڈی میں معمول کی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں۔
इस मंडी में मौसम की शुरुआत में लगने वाले सेब और दीगर मौसमी फलों की आमद का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। पूरी वादी से मुख्तलिफ अक़साम के फल यहाँ पहुँच रहे हैं और इस मंडी से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात को रोज़ाना औसतन 25 से 30 ट्रक फल रवाना किए जा रहे हैं। फलों के कारोबार से मुंसलिक अफराद को इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद है। इस साल अच्छा था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो चालाबारी हुई हर डिस्ट्रिक्ट में, उस वजह से माल ख़राब हो गया। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि कम से कम MIS स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम चालू की जाए। उसमें जो C ग्रेड माल है वो गवर्नमेंट उठाए, उसके साथ कलर्स जो है वो भी साथ में उठाए, ताकि ये आगे मार्केट में ना जाए और ग्रोवर्स को यहाँ फ़ायदा मिल जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे गवर्नर साहब से अपील है कि नेशनल हाईवे जो बार बार रोक दी जाती है, जिससे हमारा से ये सेब जो रास्ते में रुक जाता है, ये पेरिशेबल आइटम होता है, और ये 2, 3, 4, 5 दिन जो रास्ते में रुक जाता है, इससे ख़राब हो जाता है। आगे ये मंडियों में पहुंच के इसकी मतलब बहुत कम रेट मिल जाता है, जिससे ग्रोवर्स पे असर पड़ जाता है। बारामूला वुमेंस कॉलेज की तालिबात को पुलवामा के CSIR के ड्रग फार्म का एक रोज़ा दौरा कराया गया। इस टूर में ड्रग फार्म में मौजूद माहिरीन ने तलबा को लेवेंडर फूलों की काश्त और इससे हासिल होने वाले तेल के बारे में जानकारी फराहम की। लेवेंडर से हासिल होने वाले तेल की अहमियत से भी आगाही दी गई। तलबा ने ऐसी जानकारी टूर मुनक़िद करने को बेहतर इक़दाम माना है। यहाँ पे हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, तो हार्वेस्टिंग सीजन में हमने देखा कि यहाँ पे कैसे उसकी स्टीम हो रही है, कैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है, कंडेंस कैसे होता है। तो हम यहाँ पे जान रहे हैं कि लेवेंडर जो है वो मतलब हमें किस चीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। उसको हम यूज़ करते हैं मेडिसिनल यूज़ भी है ये, और इसको हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स में। किश्तवाड़ में एजाज अहमद नामी साबिका फौजी की मुबैना मारपीट का मामला सामने आया। एक सर्विसमैन बॉडी डोडा ने शहरी बाजार भद्रवा में किश्तवाड़ पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने पुलिस के इस रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उनका कहना है कि पुलिस अफसरान ने इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। एक सर्विसमैन बॉडी के सदर का कहना है कि साबिका फौजियों के साथ ऐसा रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इंतजामिया से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। इसकी पिटाई भी की और आधा घंटा थाने में भी जाकर रखा। इसकी घोर हम मजम्मत करते हैं। 30,000 हमारे सैनिक जम्मू कश्मीर में जो रिटायर हैं, तो वो जब सड़कों पर आ जाएंगे, इंक्वायरी बैठी है, कम से कम मसला हल होना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए प्रसाद। क्योंकि ऐसे लोगों की ये जरूरत नहीं है। खाकी वर्दी के अंदर जो भेड़िए हैं उनके साथ ये कार्रवाई करनी चाहिए। फौज की 29 RR के जंगम कैंप में शिमाली कश्मीर के पटन में पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में जिला बारामूला, बडगाम और श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली 16 टीमों ने हिस्सा लिया। डिग्री कॉलेज पटन के ग्राउंड में आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच शेरपुरा और जंगम की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें शेरपुरा टीम ने जीत दर्ज की। फातेह टीम के खिलाड़ियों को एजाजात से नवाजा गया। भी मिलता है कि आगे खेलने का, क्लब क्रिकेट खेलने का, स्टेट खेलने का, नेशनल खेलने का, एंड एक फ़ायदा मिलता है कि ड्रग्स से हम दूर रहते हैं। हम बहुत ही शुक्रगुजार है इस 29 RR की, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। बिल्कुल फ्री था, बिल्कुल कोई पैसा भी नहीं था, बिल्कुल फ्री टूर्नामेंट था। आना था, सिर्फ खेलना था। 29 RR ने जो क्रिकेट टूर्नामेंट जो इनेकाद किया है, इसमें आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप टैलेंट को उभारें। टैलेंट जो आप में है वो बाहर आ जाएगा, ताकि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और ड्रग्स वगैरह इससे दूर रहे। इसका मकसद ये था कि बच्चों को ड्रग्स से दूर रखें। एक प्लेटफॉर्म सामने आता है कि बच्चों में टैलेंट कितना है, कैसे बच्चे खेलते हैं। इस वजह से इन्होंने ये टूर्नामेंट